Hi students, in the previous video we studied about the characteristic features of the three subphylum of phylum Chordata. The three subphylum are Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. In this video we are going to learn about the divisions of subphylum Vertebrata. Subphylum Vertebrata is again divided into two divisions, Agnatha and Gnathostomata. Agnatha includes the jawless fish-like vertebrates. ஸோ ஃபிஷ்ஷஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ் இருக்கும், அப்பர் ஜா லோவர் ஜா இருக்கும். அப்படியே நீங்கள் அக்வாரியமில் பார்த்துருக்கப்படி வாய் திறக்கும், மேலே ஒரு ஜா இருக்கும், கீழே ஒரு ஜா இருக்கும். ஆனால் இது ஆக்னாத்தா பார்க்குறதுக்கு ஃபிஷ் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ் இருக்காது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்பண்டேஜஸ் அதுவும் இருக்காது. The notochord will be in the larval stage and it will persist in the adult stage also. So notochord அவங்க லைஃப்பில் throughout இருக்கும். Gnathostomataல பார்த்தீங்கன்னா they will be having the paired appendages. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ் ஜார்டு ஃபிஷ்ஷஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டெட்ரபோட்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு டிவிஷனாக இது டிவைட் ஆகிருக்கும். இதில் உள்ள ஆர்கானிசம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ்லேயும் பேர்டு அப்பண்டேஜஸ் இருக்கும். அப்போது சப்ஃபைலம் வெர்டிபிரேட்டா ரெண்டு டிவிஷனாக டிவைட் ஆகுது. ஒன்று ஆக்னாத்தா, இன்னொன்று க்னாத்தோஸ்டொமேட்டா. ஆக்னாத்தாவில் பார்த்தீங்கன்னா they will not be having the appendages, பட் க்னாத்தோஸ்டொமேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் அப்பண்டேஜஸ், பேர்டு அப்பண்டேஜஸ் இருக்கும். In Agnatha, the notochord persists in the adult. So adult stage வரைக்கும் notochord இருக்கும். But in Gnathostomata, the notochord is replaced partially or wholly by the vertebral column. So notochord பார்ஷியலாக கொஞ்சம் போர்ஷன் மட்டும் vertebral column-ஆக மாறி இருக்கலாம், இல்லை ஃபுல் நோட்டோகார்டுமே vertebral column-ஆக மாறி இருக்கலாம். So that is the difference between Agnatha and Gnathostomata. That may be asked in a 2-mark question. So Agnathala பார்த்தீங்கன்னா they will not be having the appendages, but Gnathostomata பார்த்தீங்கன்னா they will be having the appendages. In Agnatha, the notochord persists throughout their life, but in Gnathostomata, the notochord is partially or wholly replaced by the vertebral column. அதாவது vertebral column மாறி இருக்கும். Agnatha includes one important class, that is the Cyclostomata. Gnathostomata comprises the jawed fishes and the tetrapods. The jawed fishes, you all know, pieces includes the fishes which will be having the paired fins for swimming. So fishesல பார்த்தீங்கன்னா fins இருக்கும், dorsal fin, tail fin இருக்கும். So these fins they are useful for swimming. Likewise, these tetrapods, they will be having the paired appendages. Jawed fishes, they will be having the gills for respiration as they live in water. So எல்லா ஃபிஷ்ஷஸும் பார்த்தீங்கன்னா they live in water, they are aquatic and they have the gills for respiration. The pieces includes two class chondriochids, which are the cartilaginous fishes, and the osteochids, that is the bony fishes. Agnatha includes one important class, that is the Cyclostomata. In Greek, cyclos means circle, stomata means mouth. So the organisms in this class, they have the circular mouth. All the members of this Cyclostomata are primitive. ஸோ அவங்களுக்கு அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்காது, ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவான ஃபீச்சர்ஸ் தான் இருக்கும். தே ஆர் பாய்க்லோதெர்மிக். பாய்க்லோதெர்மிக் மீன்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் which change their body temperature according to the surroundings. Next, they are jawless. Already we studied Agnatha includes the jawless fish-like organisms.
So they are aquatic. They live in water. And they are ectoparasites on some fishes. Ectoparasites means parasites which live inside the body are called as the endoparasites. Parasites which live outside the body of organism. So parasite நாவே என்ன பண்ணும், இன்னொரு ஆர்கானிசமை ஃபீட் பண்ணி வாழும். ஒரு ஆர்கானிசமோட உடம்புக்குள்ளே இருந்து ஃபீட் பண்ணுற parasite வந்து எண்டோபாரசைட். ஒரு ஆர்கானிசமுக்கு வெளியிலிருந்து அதை ஃபீட் பண்ணி வாழ்கிற parasites வந்து எக்டோபாரசைட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைக்ளோஸ்டோமேட்டா வந்து எக்டோபாரசைட்ஸாக சில ஃபிஷ்ஷஸ் மேலே இருக்கும். The body will be slender. So body வந்து ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கும். They will be looking like eels. Eels பார்த்துருப்பீங்களா, eel மாதிரி இருக்கும். They will be having 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. So pharyngeal gill slits is one important characteristics of chordates. So this organism also they have the gill slits for respiration. The mouth is circular and they will not be having the jaws. So நம்ம jawless fishes அப்படின்னு படித்தோம். So the mouth will be circular without jaws. Jaws இருக்காது. And they will be suctorial. ஸோ என்ன பண்ணும், அப்படியே உறிஞ்சி அதோட ஃபுட்டை எடுத்துக்கும். The heart is two chambered. ஸோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இப்போ இதில் உள்ளதில் கார்டேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சேம்பர்டு ஹார்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோஸ்டோமேட்டாவில் 2 chambers இருக்குது. The circulation is of closed type. ஸோ closed typeனா என்ன இருக்கும், ஆரிட்ரிஸ் இருக்கும், வெயின்ஸ் இருக்கும், அது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி கெப்லரிஸ் இருக்கும். ஸோ எங்கேயுமே வந்து டீஆக்சினேட்டட் பிளட்டும் ஆக்சினேட்டட் பிளட்டும் மிக்ஸ் ஆகாது. ஸோ 2 chambered heart இருக்கும், closed type of circulation இருக்கும். They will not be having the paired appendages. ஸோ இதுவும் முன்னாடியே பார்த்தோம், அவங்களுக்கு appendages இருக்காது. Cranium and the vertebral column are cartilaginous. ஸோ நமக்கு வந்து bony skeleton இருக்கும். ஆனால் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்டிலேஜஸ் கார்டிலேஜ் வந்து சாஃப்ட் போன், நம்ம இயர் பின்னா நோஸ் டிப்லலாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி சாஃப்ட் இதுவால் கார்டிலேஜால் மேக்கப் ஆகிருக்கும். ஸோ கிரேனியமும் வெர்டிப்ரல் காலமும் என்னவாக இருக்காது, போனியாக இருக்காது, கார்டிலேஜஸாக இருக்கும். சைக்ளோஸ்டோம்ஸ் ஆர் மெரைன். மெரைனா விச் லிவ் இன் சீ வாட்டர். ஸோ மெரைனாக இருந்தாலும் தே மைக்ரேட் டு த ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ன்றது பாண்ட், ரிவர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர். இது வந்து மெரைனாக இருந்தாலும் எங்கே வரும், ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கு வரும் ஃபார் ஸ்பானிங். அவங்களுடைய எக்ஸை லே பண்ணுறதுக்கு, அவங்களோட ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு இது பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஓஷன் சீ வாட்டரில் இருந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கு வந்து ஸ்பானிங்காக வரதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அனட்ரோமஸ் மைக்ரேஷன். அதே மாதிரி கேட்டட்ரோமஸ் மைக்ரேஷன் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கும், ஆனால் எங்கே போகும், சால்ட் வாட்டருக்கு ஸ்பானிங்காக போகும். மெரைன் இதுக்கு சீ வாட்டருக்கு வந்து ஸ்பானிங்காக போதும், அதை கேட்டட்ரோமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த சைக்ளோஸ்டோம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அனட்ரோமஸ் மைக்ரேஷன். they live in sea water. மெரைன் அப்படின்னா என்னது, சால்ட் வாட்டர். சீ வாட்டரில் இருக்கும், சீஸ், ஓஷன்ஸ் இது எல்லாமே மெரைன். ஸோ சீ வாட்டரில் இருக்கும், ஆனால் எங்கே போகும், அதோடைய ஸ்பானிங்க்கு ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கு போகும், பாண்ட், ரிவர், லேக்ஸ் அந்த மாதிரி. ஆஃப்டர் ஸ்பானிங், ஸோ ஸ்பானிங் முடிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடல்ட் ஆர்கானிசம், ஏன்னா அந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் அவங்களால சர்வைவ் பண்ண முடியாது, தே வில் பி டையிங். த லார்வா இஸ் ஆமோசியேட். லார்வாவோட நேம் வந்து ஆமோசியேட். இந்த லார்வா என்ன பண்ணும், மெட்டமார்ஃபிசிஸ், ஒரு லார்வா, யங் லார்வா வந்து அப்படியே வந்து ஃபிஷ் லைக் ஆர்கானிசம்க்கு டெவலப் ஆகும், ஈல் மாதிரி டெவலப் ஆகும். அந்த மாதிரி டெவலப் ஆன பிறகு என்ன பண்ணும், தே வில் பி மூவிங் ஆன் டு த ஓஷன், மெரைன் வாட்டருக்கு போயிடும். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இஸ் pteromyzon, commonly called as the lamprey, and myxin, hagfish. We studied Gnathostomata includes the jawed fishes. What are the characteristic features of class Cyclostomata? The organisms of this class, they will be having circular mouth. They are primitive, poikilothermic, they will be jawless,
and they are ectoparasites on some fishes. They will be eel-like, bearing the 6 to 15 pair of gill slits for respiration. The mouth is circular without jaws and it will be suctorial. The heart is two-chambered and the circulation is of closed type. The cranium and vertebral column are cartilaginous. Cyclostomes are marine, but they migrate to freshwater for spawning. Such migration is called as anadromous migration. After spawning, the adult will die after a few days. The larva will undergo metamorphosis and they will return to the ocean. We studied that division Gnathostomata of subphylum Vertebrata includes the jawed fishes and the tetrapods. The jawed fishes or the pieces includes two classes, chondriochids and osteochids. Class chondriochids. In Greek, chondros means cartilage. Ichids means fish. The organisms in this class includes the fishes which have the cartilaginous endoskeleton. They are marine. Marine means which live in salt water. They will be having cartilaginous endoskeleton. உள்ள வந்து இருக்கிற அந்த எண்டோஸ்கெலிட்டன். ஸோ நம்ம ஃபிஷ்ஷில் பார்த்துருப்போம், நடுவில் ஒரு முள் இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து எண்டோஸ்கெலிட்டன். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டிலேஜஸாக இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். த நோட்டோகார்ட் வில் பி ப்ரெசன்ட் த்ரூ அவுட் தியர் லைஃப். ஸோ கார்டேட்ஸில் பார்த்தோம், சில கார்டேட்ஸில் வந்து என்ன இருக்கும், த்ரூ அவுட் த லைஃப் இருக்கும். சிலதில் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டோகார்டை வந்து அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் வெர்டிப்ரல் காலமாக அப்படின்னு படித்தோம். பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டோகார்ட் வில் பி பர்சிஸ்டன்ட் த்ரூ அவுட் தியர் லைஃப். த ஸ்கின் வில் பி டஃப் அண்ட் இட் இஸ் கவர்டு பை த டெர்மல் பிளக்காய்டு ஸ்கேல்ஸ். பிளக்காய்டு ஸ்கேல்ஸ் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஒரு செதில். ஸோ ஃபிஷ்ஷில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும். நிறைய ஃபிஷ்ஷஸில் ஒவ்வொரு ஃபிஷ்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலராக இருக்கும், சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவாய்டாக இருக்கும், சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி போ மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த பிளக்காய்டு ஸ்கேல்ஸ் அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் ஃபிஷ்ஷஸில் இருக்கிறது. ஸோ த ஸ்கின் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக ஹார்டாக இருக்கும். இட் வில் பி கவர்டு பை த டெர்மல், அது ஸ்கின்ல அட்டாச் ஆகிருக்கிற மாதிரி இருக்கிற பிளக்காய்டு ஸ்கேல்ஸ். த கவுடல் ஃபின் இஸ் ஹெட்ரோசெர்க்கல். அப்படின்னா என்னதுன்னா ஏசிமெட்ரிக்கல் போத் எக்ஸ்டர்னலி அண்ட் இன்டர்னலி. கவுடல் ஃபின்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெய்ல் ஃபின். டெய்ல் ஃபின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிமெட்ரிக்கலாக இருக்காது, ஏசிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். The mouth will be located ventrally. ஸோ மவுத் வந்து வென்ட்ரல் சைடில் இருக்கும். அதே மாதிரி டீத் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து மாடிஃபைடு பிளக்காய்டு ஸ்கேல்ஸ் which are backwardly directed. ஸோ இந்த பிளக்காய்டு ஸ்கேல்ஸ் வந்து பிளக்காய்டு ஸ்கேல்ஸ் தான் வந்து மவுத் ரீஜனில் டீத்தாக மாடிஃபை ஆகிருக்கும். அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா பேக்வேர்டாக டைரக்டட் அப்படின்னா, ஸோ சிலது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாஸில் இருந்து மவுத்து நோக்கி அந்த ஷார்ப்பாக இருக்கிற அந்த டீத்து போகும். பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்வேர்டாக இருக்கும். The jaws will be very powerful and they will be predaceous animals. Predaceous na which feed on other organisms. So அந்த மீதி ஆர்கானிசம்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணி ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக அதோடைய ஜாஸ் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். த ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் கேரிட் அவுட் பை த லேமல்லிஃபார்ம் கில்ஸ். ஸோ ஃபிஷ்ஷஸில் பார்த்தீங்கன்னா கில்ஸ் இருக்கும் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேமல்லிஃபார்ம் கில்ஸ் அப்படின்னா மெம்ப்ரேனஸ் கில்ஸ். லேமல்லா அப்படின்னா மெம்ப்ரேனஸாக இருக்கும். ஸோ கில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மெம்ப்ரேனஸாக இருக்கும் வித்தவுட் ஓப்பர்குலம். ஓப்பர்குலம்ன்றது வந்து கில் கவர். ஸோ ஃபிஷ்ஷில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த மேலே வந்து அந்த ஹெட் ரீஜனில் ஒரு ஷீத் மாதிரி இருக்கும். அதை தூக்கி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா தான் ரெட் கலரில் இருக்கும், அதுதான் கில்ஸ்.
பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர் பண்ணியிருக்கிற அந்த கில்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இருக்கிற அந்த லேயர் தான் வந்து ஓப்பர்குலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கில் கவர் வந்து இருக்காது. The excretory organs are the mesonephric kidneys. Mesonephric அப்படின்னா நம்மளுடைய எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜில் 3 germ layers இருக்கும். எக்டோடர்ம், எண்டோடர்ம், மீசோடர்ம். ஸோ இந்த ஆர்கானிசமில் பார்த்தீங்கன்னா எதுலேருந்து கிட்னிஸ் டெவலப் ஆகுதுன்னா அவங்களுடைய மீசோடர்மில் இருந்து. அதனால் நம்ம அதை மீசோனெஃப்ரிக் கிட்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The heart will be two-chambered. The cartilaginous fishes are ureotelic. Ureotelic அப்படின்னா they excrete urea. To maintain the osmotic concentration of body fluids, they store urea in their blood. அவங்க பிளட்டில் யூரியாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. எதுக்குன்னா பாடி ஃப்ளூயிட்ஸில் இருக்கிற ஆஸ்மாட்டிக் கான்சன்ட்ரேஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அவங்க கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது தான் வந்து அவங்க எலிமினேட் பண்ணிவிடுவாங்க. They are poikilothermic. Poikilothermic means they change their body temperature according to their surroundings. ஸோ எந்தெந்த டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த வாட்டரோட இருக்கிற சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, மாற்றிக்கிட்டே வருவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு they are viviparous. Viviparous means they give birth to the young ones. They are dioecious. மேல் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கும், ஃபீமேல் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கும். மேல் ஃபிஷ்ஷஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெல்விக் ஃபின்ஸில் வந்து கிளாஸ்பர்ஸ் இருக்கும். எதுக்குன்னா வந்து அவங்க வந்து ஃபீமேலை வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது. அதுக்காக வந்து என்ன இருக்கும், மேலுக்கு வந்து கிளாஸ்பர்ஸ் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் chondriocytes or the cartilaginous fishes or the Scolidion, commonly called as shark, trigon, stingray, pristis, sawfish. The first picture you can see the pristis and the second picture can see the stingray, திருக்கமீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. We studied about the characteristic features of class chondriocytes. Chondriocytes are the marine fishes which have the cartilaginous endoskeleton. நோட்டோகார்ட் அவங்க லைஃப் ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், ப்ளக்காய்ட் ஸ்கேல்ஸால் கவர் பண்ணி இருக்கும். அவங்களுடைய கவுடல் ஃபின் பார்த்திங்கன்னா ஏசிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். மவுத் வந்து வென்ட்ரல் சைடில் இருக்கும். டீத் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடிஃபைட் ப்ளக்காய்ட் ஸ்கேல்ஸ். ரெஸ்பிரேஷன் பார்த்திங்கன்னா லாமெலிஃபார்ம் கில்ஸால் இருக்கும். கில்ஸை கவர் பண்ண மாதிரி ஓப்பர்குலம் இருக்காது. எக்ஸ்கிரீட்ரி ஆர்கன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா மீசோனெஃப்ரிக் கிட்னிஸ். ஹார்ட்டில் 2 சேம்பர்ஸ் இருக்கும். அவங்க யூரியாவை எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுவாங்க, அதனால் அவங்கள வந்து யூரியோடெலிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Hope all have understood today's video. Learn the characteristic features of chondriocytes and Hope all have understood today's video. Learn the characteristic features of class Cyclostomata and class Chondriocytes and post your answers. Read your daily lessons. Don't waste your time. Do your work sincerely. Thank you, children.